ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा।
ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ॐ श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दिगंबरा दिगंबरा
श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ओम श्री आदिपराशक्ति लोकजननी माते नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। ओम श्री आदिपराशक्ति लोकजननी शिवानमूर्ति अखंड ज्योतिर्मलगनम उपुरंबल मूलम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकम्मा लोकैक माता योगाग्रंथारं कृतैकं त्रैतायकं दाबरि యొక్క వెంకటరావుల తల్లి శక్తి బిడ్డలు జ్యోతిష్కర్తలమ్మ లోకైక మాత కళాత్ మాత నిలేకం చేసుకుంటారు 10వ సంవత్సరానికి పదమాదనే చేసుకుంటారు 11వ సంవత్సరానికి శ్రీలంక వంశ ప్రజాతంలో ఉన్నటువంటి శక్తి నోములు 11వ సంవత్సరం గ్రామ పరిక్రమ 14వ సంవత్సరం శిక్షణ రక్షణ 15వ సంవత్సరం కోన కష్టాలతో కూడుకుంటారు సింహబాయి నేను ఉమానమ్మ భయపెట్టుతారు జన్మ జన్మల కాపాడుకోమా కరుణించమ్మా కాపాడమ్మా జీవితమ్మా పైమాం గౌరీ పైమాం పైమాం అమ్మ లోకైక మాత కలియుగానికి సేవలు సరిపోతాయి తల్లి అమ్మ గత 18 సంవత్సరాలు తల్లి అమ్మ లోకైక మాత యొక్క నాకు సేవ చేయాలంటే నీ యొక్క అజ్ఞానం కదా 15 సంవత్సరాలు తల్లి అమ్మ లోకైక మాత దసరా పక్షరాత్రులు 15 రోజులు చేస్తున్నాం తల్లి ఆ రకంగా లోకైక మాత కరోనా లాంటి వ్యాధులు వస్తాయని తల్లి ప్రజలందరూ పచ్చటాకులాగా రాలిపోతారని ఆయన యావత్ ప్రపంచానికి మొక్కుతాన్ని ముందు జాగ్రత్తగా 2018 అమ్మ అభివృద్ధి సమర్పించి అమ్మ ప్రతి అమావాస్యకు పౌర్ణమికి పూర్ణ కుంభకోణాలను చేయాలని తల్లి ఈ యొక్క అజ్ఞానం ఆ రకంగా లోకైక మాత అమ్మ ఈ యొక్క సంవత్సరం గత 8 సంవత్సరాలు 2018 19 20 21 23 24 తల్లి చైత్ర శుద్ధ పాడి వైశాఖ అమావాస్య అమ్మ లోకైక మాత సప్తశ్రీ విశ్వావసనామ సంవత్సరే చైత్ర శుద్ధ పాడి వైశాఖ పూర్వం భవనందరూ 45 రోజులు దీక్ష తీసుకుంటారు యాగాన్ని నిర్వహిస్తారు ఇంటి నిమిషాలు సేవలో బియ్యము పసుపు కుంకుమ ఇష్టానుసారం ఇచ్చిన డబ్బులను స్వీకరించి పూర్ణ కుంభ మహోత్సవాన్ని చైత్ర అమావాస్య రోజు నిర్వహించాలి అమ్మ లోకైక మాత కూష్మాండవంలో అడిగిన ఫలాలు నిమ్మకాలతో సాత్విక బలుస్తారు శాంతి భజేస్తారు ఎక్కడెక్కడ ఉండాలి ముద్దాలు అందరికీ వస్తుంది అమ్మ నీకు సాకలు పెడతారు పిండి వంటలు తీపి వంటలు సారకంతో నివేదించి నీ కృపకు పాత్ర ఎదురాడాలి ఆ రకంగా లోకైక మాత ఈ యొక్క అమ్మ లోకైక మాత ప్రతి అమావాస్యకి పౌర్ణమి కొడతాయి అమ్మ పౌర్ణమి వైశాఖ పౌర్ణమి యథా విధిగతాన్ని కుట్రా సన్నిధం అమ్మ విధంగా కుట్రా గ్రామంలో అక్కడ నిర్వహించి అమ్మ నీ కృపకు పాత్రలు అంటారు అమ్మ లోకైక మాత ఈ యొక్క కార్తీక అమ్మ లోకైక మాత అమావాస్య గురువారం కొడతాయి అమ్మ అక్కడ సేవా లోకేశ్వర యొక్క అన్నాల సన్నిధం స్వీకరించమ్మ మధ్యాహ్న సమయే అమ్మ లోకైక మాత కరించమ్మ కాపాడమ్మ చూపించమ్మ ఆరోగ్యమే చరిత్రం ఎన్నటి వార్తలతో సమాధానమైనటువంటి యొక్క కుంభ పుష్పాండ అండ పిండ బ్రహ్మాండ ఐకమ్మ లోకైక మాత పైమాన్ గౌరీ పైమాన్ పైమాం అమాస్తరిక ద్వార బాలక రూపేణ పంచముఖంలో శ్రీకూర్మోటం తల్లి రాష్ట్రీయమానికి ప్రధాన కృతల యొక్క కుంభ పుష్పాన్ని కృతగడప నీరాజన మా కంటే కుట్ర గ్రంథంగా అమ్మ ప్రధాని యాగాలకి అమ్మ లోకశాస్త్ర సింహపీఠానికి అమ్మ లోకైక మాత యొక్క సంపదలి పీఠం పూజ ఎన్నో వార్తలు ఘనంగా స్వీకరించమ్మా పెద్ద తెలివేసిన సకల మానవుడి తత్వం స్వీకరించాలి అమ్మ అభివృద్ధి లోకాలు 14 గుణమాల పరదేవతాన్ని అమ్మ కుట్రాగ్రంలో క్షత్రి కామధేను కల్పవృక్షము ఆది శక్తులు గౌరవంతో సుధా సముద్ర వాసి మనీప కాంతులతో కోటి సూర్య సమ ప్రవేశని కామేశ్వరితో కామేశ్వరి రాజమాతరి రాజాజ మాతరి అమ్మ చంద్రతో ప్రవేశని ఓం శ్రీ 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 కల్వకలాది పరాశక్తి మాతరి అమ్మ యొక్క కేదారి భర్తాంతరి అమ్మ ఈ సదానంతం యొక్క సేవా గంగానంతరి సదానంతరాన్ని కూడా స్వీకరించమ్మ అమ్మ లోకైక మాత కళాసమతి పరమాత్మ కుమార్తె ఈ యొక్క ఆలయమే జంగం అమ్మ యొక్క పూర్ణకుమో సంతరి కుంభకృష్ణ నిశ్చిత గడప నీరాధనంతో అమ్మ కేదారి కొడుతుంది అమ్మ లోకైక మాత ఈ యొక్క ఆలయమే జంగం అమ్మ పూర్ణకుమో సంతరి కుంభకృష్ణ నిశ్చిత గడప నీరాధనంతో విఘ్నేశ్వర కుమార్ సమేత ప్రభు అదే పద్మ
కుంభ కృష్ణ నేర్చుకుంటే నీరాజనం సమర్పయామి. పాయి మాం గౌరీ పాయి మాం పాయి మాం పాయి మాం పాయి మాం. లంకాయాం శాంతరి దేవే తామాంగే కాంచే పురే ప్రద్యుమ్నే సుకలా దేవే చాముండే క్రౌంచపటనే అలంపురే గోకులాంబే శ్రీశే బ్రహ్మరాంగికా కొల్లాపురే మహాలక్ష్మీ అమెరికా జయరామహస్తానికాయాం పురుస్కదే వైద్యే గిరిజాదే మాణిక్యే అక్షవాటికా హరిక్షేత్రే కామరూపిణి ప్రయాగే మాధవేశ్వరే ज्वालायां वैष्णवी विजयां मांगल्यगौरिका वाराणसी विशालाक्षी काश्मीरे सरस्वती अष्टादश शक्तिपीठानि योगिनां दुर्लभं प्रातःकाले पठे नित्यं मध्यकाले पठे नित्यं सायंकाले पठे नित्यं सर्वशत्रुविनाशनं सर्वव्याधिसंहरणं सर्वसम्पत्करं शुभम् ओम సకల గోత్రమా అమ్మ కణాల యొక్క గోత్రనామకు చక్కగా సేవ చేసేవారి గోత్ర వస్తు రూపేణ ధన రూపేణ సేవ రూపేణ శ్రమరూపణ గత 18 సంవత్సరాలు కుటుంబాలు చెల్లాలు ఇచ్చిన విరాళాలు ఇచ్చిన కుటుంబైన వారి వారి గోత్ర రామాలు అమ్మ లోకైక మాత కుంకుమార్జన పుస్తకంలో రాయబడిన లిఖితపూర్వకంగా రాయబడిన వారి వారి గోత్రములతో సంవత్సరానికి 21,000 11,000 5,500 2,500 చెల్లించేవారి వారి వారి గోత్రనామాలు ఈ యొక్క దేవాలయ ప్రాంగణంలో కొలుగుతున్న వారి వారి యొక్క గోత్రనామాలు ప్రతి శుక్రవారము అన్నదాన కార్యక్రమాలు సాగించే వారి గోత్రనామాలు ఎన్నో శివరాత్రి గోత్రనామాలు అమ్మ భవాని దీక్షలు అయ్యప్ప దీక్షలు శివ దీక్షలు హనుమాన్ దీక్షలు సకల దీక్ష దీక్షలు వారి వారి గోత్రనామాలు అమ్మ విశ్వశాంతి కైతల్య యొక్క సేవా కైంకర్యాలు స్వీకరించమ్మా లోకైక మాత పరిమాణం గౌరీ పరిమాణం అమ్మ లోకైక మాత విశ్వశాంతి కైతల్య అమ్మ యొక్క సేవా కైంకర్యాలు స్వీకరించి కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాచారాలు చేసే శక్తిని ప్రసాదించమ్మా అమ్మ లోకైక మాత పరిమాణం గౌరీ పరిమాణం క్షేమ స్థైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య విద్యార్థం ధర్మార్థ కామర్థం సంతాన నివర్తన సంతాన కళ్యాణాలు ఉద్యోగాలందు వ్యాపారాలందు సకాల భోగ భాగ్యాలు ప్రసాదించమ్మా కరుణించమ్మా కాపాడమ్మా దీవించమ్మా పెద్దోళ్ళ సకల మానవ తప్పులు క్షమించమ్మా యావత్ ప్రపంచం అంతా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉండాలి అమ్మ ఎప్పుడేం జరుగుతుందో తెలియకుండా ఉండాలి అమ్మ కరుణించి కాపాడే బాధ్యత పెట్టాలి సాయి మాం గౌరీ సాయి మాం సాయి మాం సాయి మాం సర్వే జన సుఖినో భవంతో సమస్త లోకానాం శాంతి 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 శరణమయ్యా కి ఓ సత్య కి ఓ శరణమయ్యా కి రుతవలమయ్యా కి మేరవలమయ్యా కి ఓం శ్రీ 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 కలియుగ అఖండాధిపరా శక్తి లోకజనని మాతా కి జై బోలో గురు భవాని కి జై బోలో గురు महाराज की जय बोलो कलौजी माता की जय बोलो पंत माता की जय बोलो अपने अपने माता पिता की जय बोलो गौ माता की धर्म के अधर्म के नाश हो अधर्म के नाश हो विश्व कल्याण की जय हो जय बोलो अम्बा भवानी माता की अम्मा भवन अंदर कली कार्तिक मासम వచ్చింది నిన్నమన వచ్చినట్టు కనబడుతుంది కానీ మాసం కూడా వెళ్ళిపోతుంటుంది ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాలం ఈ యొక్క అమావాస్య కూడా వెళ్ళిపోతుంటుంది అందరికీ అమావాస్య యొక్క కార్తీక మాసం చేయడానికి కూడా ఈ యొక్క కుంభార్తి చూసినప్పుడు కూడా మీకు కుంభ కూష్మమైన నేతి పంచ కర్పూర నీరాజనం అంటారు ఎందుకంటే అండము పిండము బ్రహ్మాండము అట్లాంటి ఒక దివ్యతో గౌరవాలు చూసుకుంటుంది అందరికీ ఐరారోగ్యాలతో రక్షైక్యాలతో తులతులని నేను కోరుకున్నామని ఎందుకంటే శివకేశవ శివాత్మిక బ్రహ్మాత్మిక విష్ణాత్మిక కాబట్టి ఆయన సర్వాత్మిక అంటారు అందుగురించి ఆదిశక్తిని అందరూ మనస వాచ కర్మంతో బాగా కోరుకుంటామని ఎవరైనా ఎన్ని బాధలున్నా కూడా అమ్మ చెప్పుకోండి పక్కల వాళ్ళతో చెప్పుకోకండి 1 4 ఉంటే ఇంకా పంచాలు ఎక్కువ అవుతాయి అమ్మ దయచేసి
మీ యొక్క కబుర్లు ఇంటి కబుర్లు కానీ ఏమన్నా ఒక గురువుతోని ఒక కన్నతల్లితోని కన్నతంతో మనం అర్థం చేసుకునేతో చెప్పాలి. లేకుంటే ఇల్లు పోయి ఆకలి అవుతుంది. అవునా కాదు? ఎన్నో మంది పంచాయతీ చూస్తున్నా. దయచేసి మీరు భార్యాభర్తలు కూడా తల్లి దయచేసి మీ ఇంట్లో కొట్లాడుకుని మీ ఇంట్లో మట్టుకే ఉండండి, బయటికి రానియకండి. కానీ దయచేసి ఎన్ని కష్టాలు పోని దేవుని బాధ బాగలేదు మరి ఎంత సేవిస్తానికి కష్టాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే మనం మెరిట్ స్టూడెంట్ కష్టాలు కూడా సార్ ఉన్న టీచర్ ఉన్నారు. ఏమంటే మెరిట్ స్టూడెంట్కి ఎక్కువ స్లిప్ టెస్టులు కానీ ఏది యూ టెస్టులు కానీ ఏమైనా అసైన్మెంట్లు కానీ మరి క్వార్టర్లీ ఆఫ్టర్లీ ఎక్కువ ఎగ్జామ్ పెడతారు. మనకు కూడా మీరు కథ భక్త తుకారం, భక్త కన్నప్ప, భక్త సిరియాల, అయ్యప్ప ఏ దేవుడైనా కూడా ఒక గురువు కావాలంటే, ఒక నీతి నిజాయితీ మంచి కావాలంటే కంపల్సరీ ఒక మంచి యోగుడు కావాలంటే కష్టపడవలసిందే. ఒక అవసరమైన బంగారం తీసుకొని కొంగులు పెట్టి పాస్ కొట్టి ఎన్ని ఆభరణాలు తయారైతే అది ఇది అంటే దాన్ని మలుస్తాం ఎట్లా అంటే భగవంతుడు కూడా మన కోరికలు కష్టపడుతున్నాం అనుకోవాలి. ఏ గుడికి వచ్చినా ఏమైందని బాధపడద్దు. మీకున్న దాంట్లో దయచేసి దాన్ని దాన ధర్మం చేయండి. గోదానం, భూదానం, కన్యాదానం, వస్త్రదానం, నీలదానం ఇలాంటి మీకున్న దాంట్లో తప్పులు చేసి చేయకండి. అమ్మవారిని ప్రదక్షిణ చేయండి. అమ్మ ఈ యొక్క నెల మాసంలో చేయించుకో అన్ని మాకు సకల పాపాలు తీరి మాకు మంచి యొక్క ఆశీర్వాదం ప్రసాదించమని యొక్క ముందు ఆత్మప్రేక్షణ చేస్తున్నట్టు జన్మ జన్మ పాపాలను తొలగించమ్మా, కరిగించమ్మా, దీవించమ్మా అమ్మా అని మంచి మనసావాత కర్మ కోరుకుంటుంది. ఎవరు బాధపడతాలి? భర్త భార్యను బాధపెట్టినా, భార్య భర్తను బాధపెట్టినా కానీ దయచేసి మీకు ఒకరికొకరిని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకు ఈ జన్మ వచ్చింది, మానవుల వల్ల లాభం ఏంటిది మనం బాగా గుర్తించుకోవాలి. కానీ ఎందుకంటే 84 లక్షల జీవరాశుల కంటే కూడా మానవుడు అగ్రగణ్యుడు ఒకటి తెలుసుకోండి తల్లి. జగ్గులు చేసే పని మనం కూడా చేస్తున్నాం, పిల్లల్ని అంటున్నాం, పేరుతున్నాం, అవి కూడా వేస్తున్నాయి. కానీ మన భగవంతుడు ఎన్నో కోట్ల జన్మల పుణ్యం తర్వాత మానవ జన్మ వచ్చింది. ఆ మానవ జన్మని చేసుకోవాలంటే మనం కాళ్ళు ఇచ్చిండు, చేతులు ఇచ్చిండు, నోరిచ్చిండు, మాట్లాడి శక్తి ఇచ్చుడు. ఎందుకంటే ఒకరికి ఉపయోగపడేటట్టు మనం సమాజంలో మనం పంపించండు. సమాజానికి ఇలా ఎంతో మంది డబ్బు ప్రజలకు సమాజాన్ని జడబడుతున్నారు. ఇలా పిల్లలందరూ జడబడుతున్నారు. ఎవరు? తల్లిదండ్రులు ముఖ్యం. తల్లిదండ్రుల బాధనే మా పిల్లలు ఉన్నోళ్ళు కావాలి, ఉన్నత స్థితి పోవాలి, ఉన్నత స్థితి పోవాలి, వాళ్ళు మొత్తం కింద పడిపోతున్నారు. దయచేసి బాగా కష్టపెట్టండి, పొద్దుటి నుండి లేపండి, బాగా కష్టం చేయించండి. ఇంట్లో చీపులు పట్టేయండి. ఆడపిల్లలకు మగపిల్లలు చెప్పే పనులు ఎవరికి వాళ్ళకి చెప్పండి. కానీ మందలించండి. ఈ రూపాయలు మందలిస్తే సొసైటీ చేసుకుంటారు. అట్లా ఎందుకంటే వాళ్ళకి మానసికంగా మనోబలం లేదు. వాళ్ళకి అట్లాంటి మనోబలాన్ని తల్లిదండ్రులు ఇవ్వాలి. ముందు గురువు తల్లి తండ్రి పిల్లలు భయపడతారు కొద్దిగా. అందుకు తల్లి అదే ఆదిశక్తి స్వరూపాలమ్మ. మీరు అందరూ దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ మీ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. మంచి ఆయురారోగ్యాన్ని ప్రసాదించండి. తినే తిండిని కూడా మార్చండి. కట్టే బట్ట కొట్ట మన సనాతన ధర్మాన్ని ప్రపంచమంతా చూస్తుంది. భారతదేశం ఎంత బాగా అలంకరించుకుంటున్నారు. కట్టు బొట్టు చీర ఎంత బాగా చేస్తున్నారు. ప్రపంచమంతా మన దిక్కు తొంగి చూస్తుంది. మన పాశ్చాత్య దేశాల యొక్క ఎవరు పట్టించుకోవద్దు. మన ధర్మాన్ని మనం సదా కాపాడడం. మన ఋషులు ముందు ఎంతమందిగా చదవడం ఇది. ఋషులు ముందు పుంగోలు, నేతాలు, సంతులు, కన్యాసులు, అగరాలు, బ్రాహ్మణులు ఎందరెందరో కష్టం బాగా ఇల్లు రావాలి. ఎందరెందరో కష్టపడిచిన యొక్క గిఫ్ట్ గుడ్డు కోపలు లేవని ఎందరు రాజు ఎంతమంది ప్రాణత్యాగాలు జరిగాయి. ఎంత కొట్లాడాలు గుడ్డు కోపాలు కొడగొట్టాయి. కానీ హిందూకే అయిపోయింది పర్వాలు కాదు. హిందూకే అయిపో ఒక పూజ జరుగుతుంటే అది శంకరాచార్యులు ఏర్పించారు. తల్లికి చిత పెట్టడం కూడా అట్లాంటి ధర్మాలు మన అంటే కలిగిన పెరిగింది. ఇంకా కోపదాలు నాది నాదన్న చేతి లేదు బ్రహ్మయ్య భగవంతుడు అందమైన బొమ్మను చేసి అందులో నా జీవము పోసి అంటే అందమైన బొమ్మను చేసి అందులో నా జీవము పోసి ఆటలాడుతున్నావయ్యా బ్రహ్మయ్య నిదాగి చెయ్యినావయ్యా బ్రహ్మయ్య. ఉన్నోళ్ళు కాదు, లేనోళ్ళు కాదు, ఎవరు ఉండలేదు. కానీ కుల మత వర్గం లేదు. బాగా కష్టపడండి, బాగా దాన ధర్మాలు చేయండి. మీ పిల్లలంలో తృప్తి చెందండి. ఇతరులను చూసి ఈర్చబడకండి. వాళ్ళు బాగుపడుతున్నారు, అయ్యో వాళ్ళు బాగున్నారు మేము ఎప్పుడు అనొద్దు. వాళ్ళకి ఇరుగు మంచుకుంటే పొరుగు మంచుకుంటుందని పెద్దలు అన్నారు. ఏమన్నారు? ఇరుగు మంచుకుంటే పొరుగు మంచి ఎండు నుంచి వాళ్ళ దగ్గర ఒక పొయ్యి రావుతుంది, మన ఇంట్లో కూడా పొయ్యి రావుతుంది. వాళ్ళ పిల్లలైతే మనకు కూడా ఒకరి పిల్లలైతే చాలా మంది ఎట్లా నేర్చుకున్నారంటే వాళ్ళు కష్టపడి పైకి వస్తుంటే వాళ్ళు కాలు పడుకుంటాం. ఒక అమ్మ తల్లి వచ్చింది నేను చెప్తలేము, మంచి పూజలు చేస్తుంటే వాళ్ళు లేరా అంత రాతాలి. పేరు ఎక్కడ పూజలు తోడు ఉంటారు. అదే మటన్ చికెన్ పెట్టి చేస్తే కుంభాలు ఉంటారు అందరూ. అందుగురించి చెప్పాలి, దయచేసి మీరు ఉన్న దాంట్లో సర్దిద్దుకొని మంచి సేవలకు టైం చేయండి. ఈ యొక్క తలుపు వచ్చింది మట్టి మాయది ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు. ఈ తలుపు ఉన్నప్పుడే క్షణంలో భంగురం వెళ్ళిపోతుంది. ఇది
సొంతం ఉన్న ఈ హంస ఎప్పుడు పోతావో తెలియదు. ఈ యొక్క హంస ఎందుకంటే నీళ్లు పాలు చేస్తే వేరు చేసేది ఒక హంస. అమ్మ యొక్క ఏ హంసగా ఇది జ్ఞాన ప్రదాయం అంటాం. అట్లాంటి హంస మన దగ్గర మీరు ఎన్ని గుళ్ళు గోపురాలు పోయి తీర్థాలు ఎన్ని దీపాలు పెట్టినా ఫలితం లేదు. మీలో మార్పు రావాలి. మన వల్ల 10 మంది మేలు కాదు. రోజు రాసి పెట్టుకొని ఏదైనా చేసుకొని మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. నేను ఈ రోజు ఏం మంచి పనులు చేసిన అసలు ఎవరు బాగుపడ్డారు ఒక్కరు బాగుపడలేదు. నేను ఇంతమంది ఒక్కరు ఏకం దాన్ని పాటించి నాకు తృప్తే. కొంతమంది ఇంటలేరు విన్నారు వినకుండా నా ధర్మం నాది ఇది కూడా అమ్మ చెప్పినట్టు నేను చెప్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు చెప్పాలి బాగా వినాలి. కానీ మీరు ఇది మీ పిల్లలకు తోటలకు అందరికీ వాడు చెడు చేసినట్టు మీరు చేయకూరి. చెడు చేస్తే మనం మొక్క దెబ్బ కొడతాం, 100 దెబ్బలు అమ్మ కొడతారు. డ్రబోని హీరో విలన్ని హీరో కొడతాడు, హీరోని విలన్ని కొడతాడు. కానీ లాస్ట్ గెలిచే ధర్మం కదా. అందుగురించి చెప్పండి హీరో ఏంటంటే కష్టపడి పైకి వస్తాడో మీరు ఆలోచించుకోండి. మీరు కూడా అందరూ హీరోలు హీరోయిన్ లాంటి వాళ్ళు, మీరే శక్తులు ఆదిశక్తి లాంటి వాళ్ళు, మీరే దేవం దేవతలు. అందరికీ మగవాళ్ళు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరు లాంటి వాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు లక్ష్మీ సరస్వతి పార్వతి. దయచేసి అందరూ అమ్మవారిని యథావిధిగా తృప్తిగా కష్టపడి ప్రార్థించండి. కష్టపడే కష్టాలు తప్పై మీరు కథలు అందింటే ఇది అంత కథలు కష్టపడాలి. దాని తగ్గట్టు పడుతుంది. ఎవరికైతే మోక్షం కావాలంటేనేమో కష్టం ఉంటుంది. నాకు సుఖం కావాలి ఇంట్లో తర్వాత మళ్ళీ జన్మ పెట్టుకుంటాను. మళ్ళీ 84 లక్షల యోగులకైతే ఉంటారు. మళ్ళీ బాగా మళ్ళీ 84 లక్షల యోగులకైతే ఉంటారంటే మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, చెడు చేయొచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. వాళ్ళ దగ్గర పుట్టుకోవచ్చు, వీళ్ళ దగ్గర పుట్టుకోవచ్చు. మళ్ళీ పుట్టొద్దు. నేను నాకు జన్మ స్థానం కావాలి. అమ్మ నీ పాదాల దగ్గర ఒప్పుకోపోతాయి పట్టుకు కావాలని అనుకుంటే మీరు మంచి పనులు జరుగుతాయి. సమాజాన్ని కూడా మంచి చేస్తే ఇలా మనం సమాజానికి దేశానికి ప్రపంచానికి కూడా మంచి పని చేద్దాం. ఇలా మీరు చేసిన పూజలు మీరు వచ్చిన దివ్యజ్యోతి కూడా 10 మందికి దారపడతాయి. జయగల బాబాని మాతాకి జయగల కార్తీక అమావాస్యకి జయగల కార్తీక అమావాస్యకి జయగల ఉత్తరి కలియుగ మాతాకి జయగల సమస్త భక్తజన మండలికి అందరికీ శుభంతరి. ఇప్పుడు అయిపోయింది కానీ ఆదిశక్తి వ్రతం ఉంటుంది. ప్రతి అమావాస్యకి వ్రతం ఉంటుంది. తర్వాత ఈరోజు ఒక 8వ సంవత్సరం తల్లి పీఠం పూజ ఉంటుంది. వీరికి మారి అందరూ రావచ్చు. మీ దగ్గర చాలా మంది ఎవరు ఎవరైనా తెలుసుకొస్తే అందరికీ శుభం చెప్తుంది. ఆ కష్టపడినా శుభం స్వస్తి.